سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے بالکل موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کچھ آسان نیکیاں ارشاد فرما دیں۔ کرنے والا ہو تو ہر نیکی آسان ہے، نہ کرنے والا تو ہر نیکی مشکل ہے۔ تاہم یہ کہ کئی نیکیاں آسان ہیں، ذکر و اذکار آسان ہوتا ہے عام طور پہ۔ قبر کا تصور، موت کا تصور یہ نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے، اس طرح عبادت میں آسانیاں پیدا ہوں گی۔ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک پیر صاحب کے مرید تھے، تو وہ پیر صاحب فوت ہو گئے ہیں، تو کیا میرے والد صاحب اب کسی اور پیر صاحب کے مرید ہو سکتے ہیں؟ اگر پیر کامل ہے تو اس کا فیض بند نہیں ہوتا نا بیعت ٹوٹتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس پر 100 رحمت نازل فرماتا ہے، اور جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ نفاق و جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سیدی تنویر احمد اتاری خانیوال سے حاضر خدمت ہوں۔ یا سیدی، کچھ زائرین جب آتے ہیں تو آب زمزم اور کھجورے وغیرہ دیتے ہیں۔ آب زمزم کی شیشی بہت چھوٹی ہوتی ہے آب زمزم کی۔ یا سیدی، آب زمزم استعمال کرنے کے بعد اس کا کیا کیا جائے؟ کوئی استعمال میں تو وہ نہیں آتی، اس کے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیجیے۔ چھوٹی سی بوتل تو ہوتی ہے، استعمال تو آ سکتی ہے۔ یہ میرا خیال ہے کباڑیوں کو بھی کام آ جاتی ہوگی، جمع ہو کر پھر دھل کے واپس کسی حاجی کے کھاتے میں آ جاتی ہوگی۔ ہے تو یہ کام کی چیز، پھینکنے کی چیز تو نہیں ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ محمد عرفان اتاری شعبہ امہ مساجد سے حاضر ہوا۔ حضور، میرا سوال ہے، عمر بڑھتی جا رہی ہے اور بالکل موت کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کچھ آسان نیکیاں ارشاد فرما دیں۔ کرنے والا ہو تو ہر نیکی آسان ہے، نہ کرنے والا تو ہر نیکی مشکل ہے۔ ایسے بھی تو بزرگ میں نا جو مطلب بڑھاپے میں زیادہ مشقت کرتے تھے نیکیوں پر، جب کہا جاتا کہ آپ یہ بولا جب منزل قریب آتی ہے تو سواری تیز کر دی جاتی ہے۔ تاہم یہ کہ کئی نیکیاں آسان ہیں، ذکر و اذکار آسان ہوتا ہے عام طور پہ، زبان سے کرنے کا نہیں بنتا تو ذہن میں دل میں کر لے، اللہ 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 کرتا رہے۔ اپنے خیالوں میں بھی نیکیاں ہوتی ہیں، مدینے کا تصور، خوف خدا دل میں لانا، جہنم کا تصور کہ میں اس کو برداشت نہیں کر سکوں گا، اب گناہ کیوں کروں، توبہ کروں، چھوڑوں، جنت کا تصور کہ اتنی پیاری جنت، میں اس کے لیے عمل کروں، وغیرہ وغیرہ۔ قبر کا تصور، موت کا تصور یہ نیکیوں کی طرف مائل کرتا ہے، اور اس طرح عبادت میں آسانیاں پیدا ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ پاپا دعائے خیر کا طالب، آپ کی عمر کتنی ہے؟ تقریباً 50 سال ہوگی۔ 50 سال۔ ہاں، نہیں، احساس تو ہونا چاہیے کہ جوان چلا جاتا ہے، بوڑھا کھانستا رہ جاتا ہے۔ یہ سب کو اپنی موت کو بالکل قریب ہی سمجھنا چاہیے۔ امیر اہل سنت، میری خواہش ہے کہ انشاءاللہ اپنے نمازیوں کے ساتھ ہر ماہ 3 دن کا مدنی قافلہ اپنی مسجد میں کروں گا۔ اپنے نمازیوں کے ساتھ، میں امام صاحب ہیں۔ جی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، مرحبا۔ اور انشاءاللہ تعالی درس فیضان رمضان بھی انشاءاللہ تعالی اس کی بھی ترکیب بناؤں گا۔ انشاءاللہ
ये ख्वाहिश है तो बनाऊंगा, तो फिर ये डन हो गया। ख्वाहिश है। ख्वाहिश है कि हर महीने 3 दिन अपने नमाजियों के साथ काफिले की तरकीब करूंगा, तो फिर वो करूं। करूं। ख्वाहिश तो करूंगा, तो ये ते करूंगा, डन हो गया ना। जी। ठीक जाएंगे इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता। पापा अगर यूं ये तो आज ये आप लोग बैठे हो तो ये आपने बोला बाकी तो इन्होंने करना वही जो करते हैं। इतनी जल्दी थोड़ी जहन बन जाता है कि जो बोला वो जहन में आ गया और अब वो शुरू हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता, भूल जाते हैं। आप दुआ वादे तो इतने करते होते हैं कि खुदा की मतलब पनाह तो नहीं कहूँगा, अलमान, मतलब इतने वादे करते होते हैं। इसके बारे में क्या कह सकते हैं कि ये झूठा वादा करता सच्चा करता है। झूठ कसरत से बोला जाता है। तो गिब्बत की जो हालत है, अल्लाह पाक रहम करे बस। तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वासिता तुझे शाहे हिजाज का। पापा अगर यूं अर्ज़ कर दें कि मैं 12 इस्लामी भाइयों को हर माह अपने साथ काफिले में लेकर जाऊं, आप दुआ कर दें, तो ये फिर आप ये दुआएं करवाना शुरू करेंगे और इनको यूं नहीं होगा कि मुझे ये करना है। अब देखो दुआ की कबूलियत का इंतजार है, पीर साहब कब करामत दिखाते हैं। तो ख्वाहिश होगी तो कुछ शायद एहसास होगा मैंने ख्वाहिश का इजहार कर दिया है। नहीं, ख्वाहिश होती है, भूख लगती है, खाना खा लेते हैं ना। कढ़ाई गोश्त की ख्वाहिश है तो बच्चों की अम्मी को 10 बार बोलते होंगे आज कढ़ाई गोश्त खाना है। तो ख्वाहिश तो फिर ख्वाहिश ऐसी हो ना कि हो, और इस पर आदमी कोशिश भी जारी रखे। जैसे आप कोशिश का फरमा रहे हैं कि कोशिश के लिए कोशिश हो, ऐसे ख्वाहिश के लिए भी तो ख्वाहिश पक्की हो वाकई, कोई वरना ख्वाहिश ना और कहे मेरी ख्वाहिश है तो झूठ हो गया ना। फिर तो सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। हजूर, मेरा नाम शहजाद वड़ाइच अतारी है और मैं पंजाब के डिस्ट्रिक्ट मंडी बउद्दीन की तहसील फालिया के नवाही गांव पाड़ियाँ वाली से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। हजूर, मेरा सवाल ये है कि एक इमाम साहब जो होते हैं किसी भी मस्जिद के, चाहे वो हमारे गांव की हो या किसी भी गांव की हो, तो उसमें वो इमाम साहब जब नमाज़ पढ़ाते हैं तो वो फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रकत की फजर है या ज़ोर है 4 रकत की, तो वो 7-8 मिनट लगा देते हैं, बड़े आराम से पढ़ाते हैं। लेकिन वही इमाम साहब जब अपनी नमाज़ पढ़ते हैं तो वो 2 मिनट में ख़त्म कर देते हैं। तो इसके लिए फिर क्या हुक्म होगा? इन्हीं को पूछ लिया जाए ऐसा क्यों करते हैं। शायद ये सभी इस तरह करते होते होंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ाते हैं। अब ये बस ये सही पढ़े, जल्दी पढ़े या देर में ख़त्म करे, मगर इतनी देर लगाना मना है कि जिससे मुक्तदी घबरा जाए। तो हजूर, एक मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक पीर साहब के मुरीद थे, तो वो पीर साहब फोत हो गए हैं, तो क्या मेरे वालिद साहब अब किसी और पीर साहब के मुरीद हो सकते हैं? अगर पीर कामिल है तो उसका फैज़ बंद नहीं होता ना बैत टूटती है। दूसरे का मुरीद होने की जरूरत नहीं है अगर पीर कामिल है, बजामे शराइत है तो। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। भैया सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सैयद तार मोहम्मद अरसलान अत्तारी शोबा 12 माह ननकाना से हाज़िर हुआ हूँ। हुज़ूर, आपकी बारगाह में सवाल ये है, अगर किसी ने इमाम के फातिहा मुकम्मल करने पर आमीन के साथ तो मामीन भी कह दिया, यानी आमीन तो मामीन, तो नमाज का क्या हुक्म है? सुन्नत यही है कि सुम्मा आमीन है नहीं ना, आमीन कहना सुन्नत है, इस पे इजाफा ना करे। अगर सुम्मा आमीन कहा तो नमाज टूटेगी नहीं, ना मकरूह तहरीम में होगी, कहे नहीं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मोहम्मद लियाकत अतारी, चकवाल तलडंग डिस्ट्रिक्ट निगरान, 70 इस्लामी भाइयों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल 3 दिन के लिए हाज़िर हुआ हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल 13 साल से मुसलसल जो है माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी निगाह से 1 माह के एक मदनी काफ़िले में अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र है। और एक डब्बे ने काम कर दिखाया न्याज बुक्स ने, और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल लियाकत भाई को भी देना होगा भाई। चलो, और अल्हम्दुलिल्लाह बापा 3 दफ़ा 12 माह भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं मेरे। सुभान अल्लाह। मैं घी का डब्बा देंगे, घी बॉक्स
जज़ाक अल्लाह। माशाअल्लाह। अमीर अहले सुन्नत से सवाल अर्ज़ है कि ट्राली बैग को अमूमन गलियों रोडों पर लेकर चलते हैं, जिसकी वजह से टायरों में मेल कचरा वगैरह लग जाता है। ऐसे बैग को मस्जिद में लेकर जाना कैसा? नहीं, अगर वाकई कोई ऐसी चीज़ें लगी हुई हैं जो मस्जिद के फर्श को आलूद करेंगी फिर तो नाजायज़ है, तो इसलिए वहीं बाहर इसको सफाई कर ली जाए इसकी पहियों की, कि किसी ऐसी चीज़ ना लगी हो और हो पाक। खाली यानी मेल कुचेल नापाक होना ही ज़रूरी नहीं है, नजासत से वो नहीं गुजरी, या इतना गुजरने के बाद ये रगड़ खा के पाक हो गई है तो भी पाक भी हो सकती है रगड़ खा के, लेकिन साइडों पर पाक होना वो रगड़ खाएगी नहीं। तो ये देख लें, अगर पाक पहिए हैं और खाली मेल कुचेल है तो इसको हटा दें, और वो इस तरह का है कि फर्श मस्जिद के दरी पर नहीं लगेगा, लेकिन पूरा इम्कान है कि दरी पर लगे, कारपेट पे लगे वो मेल कुचेल जो भी है पहियों का। तो है ये आजमाइश, लेकिन अब ज़ाहिर है कि मस्जिद के आदाब मैं तो माफ़ कर नहीं सकूंगा ना। आलूदगी हुई तो फिर गुनाह होगा मस्जिद की। सफ़ेद चादर बिछी हो, इस पर आप कोई भी पहिया चलाएंगे ना बाहर की गाड़ी का, तो पूरा वो निशान बनेगा इस पर। तो अब ये कि कलर्ड जो कारपेट होते हैं तो निशान नज़र नहीं आएगा, लेकिन जो निशान बनाया जिस चीज़ ने वो इस कारपेट के अंदर आ गई, अगरचे नज़र नहीं आती। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे लिए सुन्नत अर्ज़ ये थी कि चलते चलते इमामा बांधना कैसा, ताकि इमामा भी बन जाए और रकात भी मिल जाए। और खड़े खड़े बांधा जाए। अब अगर कोई सी सूरत है कि इमामा भी दुरुस्त बंधेगा और रकत भी बच जाएगी तो फिर ये कि दोनों काम कर लें, वरना ये सूरत ना हो, उजलत ना हो, जल्दी ना हो, तो फिर खड़े खड़े बांधे, किबला रू खड़े खड़े। जज़ाकल्लाहु खैरा। वैयाकुम सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अर्ज़ ये करनी थी कि इल्म की मजलिसें फरिश्ते तलाश करते हैं जहाँ अल्लाह का ज़िक्र होता है, अल्लाह के रसूल का ज़िक्र होता है, तो यहाँ तो आप इज्तिमाई तौर पर तशरीफ़ फरमा होते हैं, और हाफिज़ाबाद में हम LCD लगाकर इज्तिमाई मदनी मुज़ाकरे में लाइव शिरकत करते हैं। क्या वो भी ज़िक्र की मजलिस में शुमार किया जाएगा? है तो वो जिक्र ही की मजलिस है, जमा तो जिक्र सुनने के लिए हुए ना, वल्लाहु आलम। तो यहाँ तक भी है ना कि कोई मतलब किसी और काम के लिए आया हो तो कहा जाए, अर्ज़ किया जाए कि अल्लाह की बारगाह में गई तो किसी और काम के लिए आया था, इस जिक्र की महफिल के लिए नहीं आया था, तो वो भी है ना कि इनकी सोबत में रहने वाला भी महरूम नहीं है ना, वो भी बख्शा जाएगा। सुभान अल्लाह। बाजार तो ये लगता है कि वो है तो जिक्र की मजलिस, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद, ये होता होगा ना, जिक्र पढ़ा ना इन्होंने, जी जी, जिक्र किया, ये दुआ पढ़ी रजब की जैसे, यूँ मतलब है तो वो जिक्र की महफिल ही। जज़ाकल्लाहु खैरा। भैया को सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। या सैयदी मोहम्मद अदनान, जामियातुल मदीना कंजुल ईमान, 6ठे साल का तालिब इल्म हूँ। अर्ज़ ये है कि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं करीब करीब के कि कभी कभार हम बैठे होते हैं तो वो पीछे से आके ना आँखों पे हाथ रख लेते हैं, और उनकी ख्वाहिश ये होती है कि जो है ना जिसकी आँखों पे हाथ रखा गया है वो मेरा नाम ले, या फिर दोस्तों में से जिन जिन का नाम लेता है वो ये देखना चाह रहा होता है कि मेरा नाम कौन से नंबर पर आता है या बिल्कुल आता ही नहीं। अगर नहीं आता तो फिर वो इस चीज़ का इजहार करता है कि आप के दिल में जो है ना वो हमारी मोहब्बत नहीं है, या फिर आप हमें चाहते नहीं हैं, हम आपके दिल में कहाँ हैं, हमें कौन याद करता है। तो इस तरह की गुफ्तगू करते हैं। तो क्या इस तरह हुजूर अलैहिस्सलाम से करना किसी सहाबा के साथ साबित है या नहीं है, या इसके बारे में आप क्या इरशाद फरमाना चाहेंगे? जज़ाकल्लाहु खैर। ये तो खैर आपने यूनिक बात बताई, मेरे लिए यूनिक है। फिर वो चेक करते हैं कि मोहब्बत है कि नहीं है, इसको पैमाना बनाया, लेकिन ये पीछे से छुपाने का तो है हदीस पाक में निकाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अब इसमें यह कि इसको सुन्नत समझ कर हम करें, अब एकदम दबा दें
وہ دبانا سنت نہیں ہے نا. نے کوئی بھی ایسا فعل نہیں کرنا ہوتا کہ جس میں کسی کو تکلیف پہنچے یا اس کو پریشانی ہو، دل آزاری ہو اس کی، تو پھر یہ سنت نہیں رہے گا. ایک صحابی دیہات سے آتے تھے، گاؤں سے، جی جی. اور وہ جب بازار میں تھے تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تھے، اور اسی طرح پیچھے سے آپ نے دیا تھا تو انہوں نے آقا کی سینے مبارک سے پھر فیضان لینا شروع کر دیا تھا. ایک روایت ہے یہ. اب اس میں یہ کوئی بھی کام ایک آدھ کرنے سے وہ سنت بھی نہیں ہو جاتا. ایک تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، اور اب اس میں جھگڑا بھی ہو سکتا ہے آپ کریں گے تو. اب وہ کسی اور خیال میں بیٹھا ہو یا اس کا موڈ ہی خراب ہو اور آپ نے آ کر دبا دیا. اب وہ پہچانے، وہ محبت نہیں ہے تو نام لے پہچانے کہ میں کون ہوں. اس لیے زبان میں نہیں بولے گا تو سمجھ جائے گا وہ. تو پھر یہ کہ یہ محبت نہیں ہے، اور یہ بالکل غلط باتیں ہیں. بلکہ ہو سکتا ہے تہمت میں چلی جائے کہ تم میرے کو میرا نام اس لیے یاد نہیں کہ تم کو میرے سے محبت نہیں ہے، اللہ اس کو محبت ہے. یہ ایک غلط بات منسوب کی نا اس سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مبین اتاری، جامعۃ المدینہ فیضان نور مصطفیٰ 5th ایئر کا طالب علم ہوں. ماشاء اللہ. سیدی، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ بے شک ایک آپ کے رسالہ ہے جو آپ نے ڈرائیور کی موت، جس میں حدیث مبارکہ آپ نے نقل فرمائی ہے کہ بے شک اللہ کریم نے ایک فرشتہ مقرر فرمایا ہے جس سے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے. بس جو قیامت تک جو مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اس کے والد کا نام پیش کرتا ہے کہ فلاں بن فلاں نے درود پاک پڑھا. سیدی، آپ سے سوال عرض یہ ہے کہ میں نے 2 دن پہلے یہ درس دیا، تو درس کے بعد کسی نے یہ اعتراض کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرما سکتے ہیں، تو فرشتہ کیوں ان کا اور ان کے والد کا نام پیش کرتا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں؟ رہنمائی فرما دیجئے. سوال کیا یا آپ اعتراض کیا یا آپ سے پوچھا؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ فرشتہ پھر کیوں پہنچاتا ہے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. سمجھ گیا میں. جواب کیا ارشاد فرمایا؟ میں نے کہا کہ میں امیر سنت سے مدنی مذاکرہ میں پوچھ کے پھر عرض کر دوں گا. ان کو بولنا کہ وہ کندھوں پہ جو کندھوں پہ فرشتے ہوتے ہیں نا، جی کرام، وہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو یہ اللہ پاک ان سے لکھواتا کیوں ہے؟ کیا معاذ اللہ بھول جاتا ہے؟ تو مصلحت ہے اللہ پاک کی. پھر دربار کی ایک شانیں ہوتی ہے کہ وہ غلام خبر لے کر آتے ہیں. حالانکہ بادشاہ کو پتہ ہوتا ہے تو بھی غلام خبر. تو یہ فرشتے سب آقا کے غلام ہیں، تو یہ خدمت سر انجام دیتے ہیں، اور اس طرح ان کو بھی سعادت ملتی ہے سرکار کی خدمت کی. یہ تو بہت ساری باتیں ہیں کہ مطلب قبر میں سوال جواب کرتے ہیں تو اللہ پاک کیوں پوچھواتا ہے؟ کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے رب مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے، یہ اسلام کو دین مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے؟ پھر بھی سوال ہو رہا ہے مر ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے وغیرہ. تو یہ اعتراضات بنتے نہیں ہیں، مطلب اللہ پاک کی مصلحت ہے. جزاک اللہ خیرہ. ویاکم. اس خوشی میں آپ امام کی نیت کر لو یار. انشاءاللہ الکریم. انشاءاللہ الکریم. کہ حدیثوں کے جواب پھر اپنے اٹکل سے دینے نہیں ہوتے. یا آپ نے بھلے میرا تو وہ آپ نے جواب دے دیا، میرے سے پوچھنے کا موقع ملا نہ ملا یہ بھی نہیں مطلب سوچا آپ نے. انشاءاللہ دارالفتاء سنت ہے نا اپنے پاس، فون ملا کر بھی پوچھا جا سکتا ہے. انشاءاللہ الکریم. جزاک اللہ خیرہ. وَإِيَّاكُمْ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. آپ نے پہلی بار مدینہ شریف کی زیارت کب کی؟ 80 میں، 1480 ہجری. آج کے دور میں اختلاف رائے کو جھگڑا بننے سے کیسے روکا جائے؟ یہ بحثا بحثی جو کرتے ہیں نا، یہ نہیں ہونی چاہیے. انا کا مسئلہ بازو بنا لیتے ہیں کہ ہاں بھی میری نہ بھی میری، ہاں بولا تو اس پہ اڑ گئے، نہ بولا تو اس پر اڑ گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے. قبول حق کا جذبہ ہونا چاہیے. اگر کسی شخص پر کئی سال کی نمازوں کی قضا ہو، ایسی صورت میں نفل عبادات کرنا کیسا؟ نیکی سے تو روکنا ہی نہیں ہے نا. جس پر قضا نماز ہے تو وہ تو اس کو چاہیے کہ جو ضروری کام ہے ان کے علاوہ سارا وقت وہ قضا کرتا رہے. انہیں واجب ہے کہ جلدی جلدی قضا نمٹا لے.
کیا لفٹ میں اوپر نیچے آتے جاتے لفٹ میں سفر کی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں۔ سرسبز اس گل